Good evening, everybody. So this is a session or the topic from the finance division that is related to your fees, payments, etc. Okay. Now, one second. Okay. Let us try to see what kind of different options are available in the enrollment for March batch. Center for Training Employment warm welcomes all the students who have attended the batches or the demos, one-to-one sessions, QA sessions, offline or online, offline Vijayawada, nearby Ben Circle, and offline Hyderabad. So this month's batch, we have facility enabled in the Uppal. Uppal, the facility is enabled for this month batch. For other month means next month, it can be somewhere else also, of course. It can be in Mehdipatnam or Amirpet or Uppal, Nagol nearby next month can be also in Siddipet. Next month could be. So, based on the availabilities, offline centers and places would be changing, but they are around the metro cities. Also, the districts as well would be the cities. Irrespective of whether you're joining from offline or online, we are not charging any extra amount. The fees are not different for offline, online. But you know what? The expenses for offline for academy to maintain a 6 month. For example, if you're maintaining a 6 month center, 6 months a center is maintained, one center, 40 seater. Based on the place, it would incur a cost of around overall 80,000 to 1 lakh bare minimum, up to 1 lakh. The center start from the service, rent, staff, salary, this, that, 1 lakh. For 6 months, offline center cost more than 6 to 7 lakhs. Maybe anybody calculated this? Yeah, minimum 6 to 7 lakh for entire 6 months with the staff plus infrastructure. That's how the cost is. But you know what? For that offline center, how many people should come? At least for that rent and infrastructure. Yes, it is impossible. With your fees, if you calculate your fees, if you calculate your fees, at least for that 40, at least for that 40 people on average for that offline, it is zero. Even it is minus. Not even, I have not calculated even the trainer salary. Of course, I have not calculated, no. Just simple staff and some support staff and some infra. Bare minimum would take that much. So offline is highly costly. It is never possible to put anybody in the world, not only India, Hyderabad or anywhere in the world. It's impossible to maintain the courses. But we are able to maintain. We are almost running at the non-profitable level because we are running offline, online the same prices. But online is the effective mode for students because your time will be maintained. Your time will be saved, no traveling. But it is you who can think about that whether offline is good or online is good. But time will be saved. That is something we can give it. And our students are 80% students come online only. At least because of that only, we are able to make up this. Okay, that's something you should know about online, offline. Huh? You should know it about the fees, what's happening around you. And online, this, that, all things you can just guess it. What happens? What happens for edtech platform? You can just guess it. Know how the cost will be. But for offline, simply for offline, I just given you some hint. It's only one component. Huh? Yeah. Now, anyway, let us come back to our topic under discussion. Come back to topic under discussion. Yeah, Attapur. Yeah, Mehdipatnam and Attapur. Summer after summer camp possible. Summer camp, this summer camp, April, May, possible. But our team is assessing and marketing. Our team is assessing. Okay. Yeah, but we can't fix a date. But Attapur, we already have a help desk. You can go to Attapur morning 10 a.m. to evening 7 or 8 p.m. We have a help desk already in Attapur. But it's not a center. That's not center. That means sitting capacity, practical capacity is not. We will make it.
if some countable people, because we still finding it out. Okay, this is prepared by a one of our staff, Hemalata, from finance division, for you to make your fees more affordable, convenient. Also, all students should have a proper chance to study in India for getting you through the course and then the placement. Most affordable, as I mentioned, you 100%. Okay, I think nobody generally gives all these things, but we give it. Why? Just we want to give it, we give it. So the team, Hema and team, they prepared it, and the of course when it's come back to the presentation for these kind of financial and important things, it comes back to me, and I'll just make you the presentation as well. If you have any doubts, you can contact Hema or you can contact support team or finance team. They will be able to contact you. First point of your contact is the support team. Support team is your first point of contact. And him and all the finance team is second level contact who work in the back end for the finance activities. Example sample I had told you about offline center. One offline center needs 1 lakh per month for staff and infrastructure. On an average, it can be more also, of course, more. But at least 6 months takes 6 lakhs. So still they were able to make it. Why and what? You will know it at the end of the session. Okay. And let us get back to our fees chart. Fees chart for this is the fees chart for the available courses for now. It is as per the suggestions, as per finance team, you got your training and placement fees at this level 43,125. AML is this. Yeah, Azure DevOps, data analytics, full stack dev, and data science, machine learning. That's the training and placement inclusive. Now, somebody want to pay one time, of course, not somebody. Generally, people don't want to take a risk of monthly queue. Why to take a strain about monthly and these things? Generally, people pay it. If it's not large amount, they try to pay it one time for one time. So finance division has given 20% discount. That is why 34,500 for one time. You can see in your LMS. For example, DS and AI. When you go to DS and AI, if I click it, if I click it, automatically you will see 34,500 OTP one time training and placement. You go here, you go down, buy now, directly buy now, and move on. It will go to our vendor. This is a cash free payments is our vendor via Graphy. So either you can go to the scan code, you can scan a code with GPay, PhonePe, Paytm, whatever, or you can pay by your UPI ID and so on. Okay, correct. Then I have cancelled it. That's why I got this. I cancel it. And then you go whatever you like to have it. Done? And here, while you enrolling, contact our support team. Numbers I'm giving you here, already displayed. The numbers are displayed for you. Contact them while you enroll. Tell them which batch you are coming from and which batch you have to add, which batch you should be get added. Okay. Of course, what they will do is this one-time payment automatically. It should not go to cash payments automatically. Automatically they'll give you the academy center for training and employment academy QR code. They will give you right while paying. So this will be done by our team directly. The QR code from you are paying. No, they'll give over QR code of center for training and employment. There you can pay directly. Fees are mentioned in this. Fees are there already displayed here. Okay, 34,500 displayed and pay it to Center for Employment. This is something our team will take care of it. Finance team support team. And if somebody unemployed or from weaker financial background or unemployed, 100% 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 1
For them, out of the fees, the team is giving around on this 25%. They may give up to 30 or 40. But how much, how much is the problem you're facing? What is your condition? They will check it. Before that, they'll check it. If you have some income certificate or if you have some explanation, they'll check it. If they approve, you may get 25 or you may get 30. But 40 is very difficult. Even 30 is also a little difficult. But yes, based on your condition, you can mention it. It's training and placement fees. It's a training and placement. Yeah, combined fees. Okay, good. If anybody to do only training, they want skills, job they know already how to get the job. They know. For them, training only required. For example, some colleges directly, if you teach, or for corporate employees, if you teach, no, they go for training. Yeah, but in general, training and placement required because we are outside. So we go for more on this. We focusing more on training and placement. That's for training and employment. But still, the option is there for you. That's the wish of the student. Next option is pay after placement is there, and you have to sign the agreement. Of course, you have to sign the agreement. What agreement? Something is called PAP. PAP is here. Let me check it. And the academy, which is a legal agreement for pay after placement bond. That means the candidate and Sheet Academy are going to see what are the candidate responsibilities and academy responsibilities. Based on that, they will define the process. So course name and course initial amount you'll pay. After the placements, you'll pay the remaining fees. So based on the course that you select, your payment matters. And also based on the discussion, somebody wants some concession or somebody want to discuss some negotiation, that is done by the financial team. So that is why based on the course, you can see what you need to fill after placement and before placement. So before placement means while you join, that's a course fees. So training or course fees has to be paid as you know, offline, online, to maintain a people of 40 per center and to maintain a staff of support, finance, this, that, their salaries. You know what? It's already in the lakhs rupees. You have to spend per month. For 6 months, you have to spend in tens of lakhs for 6 months. But they're doing job. Who will pay them the money? The staff that are working. Of course, it is something. It is coming from here. ikkadi నుంచి వస్తుంది కదా. So that is why placement fees we may take later. But yes, for training, they take before the commencement of the course. So course fees only you can pay, remaining fees. But you're paying after getting job of 6 months or 7 months or 9 months from here. As you're putting other people on risk, like students are on risk. Why? They already paid their studying and you're not paid, and you're getting job before paying money. So after calculating the risk of all the things, if somebody want to take pay after placement, after getting job, you have to pay this. And while the time of course you have to pay this. No, I will go for one time in, you can go this. These are the options available. The choice is the student's choice. Either you want to go to one time with some discount or training only or pay after placement. But for this agreement is mandatory and must, because after getting job, if the student doesn't pay, no, then it will burden on the academy, it will burden the staff, and hence that burden will be on the upcoming students. They have to increase the fees unnecessarily, because we are already said to you, we are on behalf of the NGOs collaboration only, we are able to do all these things at this low level fees, even including the offline support doubt clarifications. But if somebody doing a mess up with us that they didn't pay, then see, we can't go behind them, right? We can't go behind them. So a civil suit or legal, it will file in the court, they will take care, no? So that is why agreement is needed. After the job, automatically the student will pay.
whatever agreed amount, it will be paid. Simple. That's it. Nothing more. 99% students will be sincere enough. Why? Because they learned something, they got some job. In 3 months or 6 months, they can pay. No, they're not a problem. It is not saying in 1 month you should pay. No, you can pay in 3 months or 6 months as you wish. You can pay monthly 10,000. So after job, but agreement to be signed. That's it. Same same process for AIML, of course. Azure DevOps, data analytics, full stack with Python, data science or machine learning. Same fees figures ఉన్నవి అలా ఉంటాయి ఆప్షన్స్. I'll repeat this. ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్ ఫీజు ఉంది. వన్ టైం పే చేస్తే ఫైనాన్స్ టీమ్ 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు. వన్ టైం పేమెంట్ పూర్ పీపుల్ వీకర్ సెక్షన్ ఉంటే 25% ఇవ్వగలుగుతారు. అంతకంటే ఎక్కువ కావాలంటే రీజన్ కావాలి. మేబీ ఇన్కమ్ సోర్స్ ప్రూఫా లేకపోతే ఫ్యామిలీ ప్రూఫా కావాలి. యూ నీడ్ ఇట్. ఆర్ అబౌవ్ ఇంకా వెళ్ళాలంటే 41 స్కాలర్షిప్ అంటే యూనిట్ ప్రొవైడ్ స్ట్రాంగ్ ప్రూఫ్. ఎందుకంటే 40 మెంబర్ బ్యాచ్లో 5 or 6 పీపుల్కి ఇవ్వగలుగుతారు. ఫ్రాన్స్ టీమ్ 5 or 6 పీపుల్ మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతారు. ఏంటి ఈ స్కాలర్షిప్స్? ఆ 5 పీపుల్ మీరున్నారా? 5 మ్యాక్సిమం 10, మినిమం 5 వి గివ్ ఇట్. మ్యాక్సిమం 10 పీపుల్కి ఇస్తాం ఇది. బట్ దిస్ స్కాలర్షిప్ విల్ బి రిలైడ్ ఆన్ ది కండిషన్ unemployed or weaker and so on. Okay, clear? Very good, excellent. Very clear about the scholarship. So one training, this is the original fees. One time if you paid this much, you need to pay training placement. For weaker sections of the society, scholarship is provided by the collaboration with the NGO, our staff. 25% after scholarship you have to pay this, 30% is scholarship and 40%. But how can you get a scholarship? You have to contact the team. For everything, you have to contact the team. This is here. For any assistant, of course, you need to. For anything, you have to contact the team. Either you contact these numbers or you go them and meet. And you go them and meet here. In here or here, you meet them, whatever. Any enrollment related assistance. You ask us. Of course, after asking only, you will go to next step. In this documentation, you have the links as well. Clear? I think it is clear enough. Okay, so far, if you have any doubt, you can ask me. But if somebody want to take pay after placement, you can take the pay after placement. Placement fees, you will pay after placement. And course fees, of course, as I mentioned, again, I'm repeating. For giving the training. So trainer also, you have to pay salary, right? Lakhs of rupees to trainer. Lakhs of rupees per month, not 1 lakh, lakhs. If you see any AI trainer, any DS trainer in India, who is from multinational company or is from having an IIT background or so on. So too much. Still very minimal fees for the 6 to 7 months course. Only this much fees. If you see online, it is 1.2 lakhs to 1.5 lakhs for this course. So already here only 80% subsidy we are giving it. Even here, this is the figure. That is what it is doing here. Clear all of you? Check out the features online. Done. But if you take pay after placement, sign a bond as I have shown you, and after job you have to pay 64,500, and you have to sign a bond on 20 rupees bond paper. You will sign all these things. What is the course name you are taken? Initial amount you paid it, and after placement how much amount you will be paying. You will mention this, and scope of work for candidate responsibility, academic responsibilities are mentioned here in these terms and conditions, and it's on the 20 rupees bond paper. That's it. It is for PAP. Here, if you have any questions, you're welcome. If you have no questions, మీ క్వశ్చన్స్ ఏం లేవంటే అడగండి. క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, లేవంటే నేను నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోతాను. అర్థమైందా? అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి, అర్థం అవుతే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాను. ఈఎంఐ పేమెంట్స్ ఇది. ఇదేంటి పైథాన్ అసైన్మెంట్ ఉంది. లెట్ మీ EMI payments agreement. Right? This one. This is what? On bond or Franklin. This will do 2 copies. You will have 1 copy, original copy. We will have 1 original copy. Agreement. ठीक है? बिल्कुल. Yeah, both of us should have a copy. Mandate. Original copy, that's also. And if you are forgetting, don't forget. Of course, you take it.
Original copy, signed copy, you take it, and whoever is signing up you from our team, they will take it, copy. This is for installation payments agreement. Before I go to installment payment, that is EMI, let me explain what are the EMIs available, then I will go there. Right, I will pause the recording. I'll pause the recording. Ask the questions now. Quickly. Question adagandi. Yeah, thank you so much. Yeah, you can leave. Our team is here. So also thanks to our team, our staff from Hyderabad. Yeah, Charan, Abhi, and so on. Our team has prepared a full background efforts and overall complete by our finance team. Yeah. Now what? Let's move back to our next step. So let me take you through your EMIs. Before that, I got some questions from you. Question number one. Question number one. Sir, I didn't have any EMI card. Then how can I enroll in this course for EMI payments for PAP? You can enroll. Uh, Sharon, are you there? Sharon or support team? Anybody is there from support team? Sharon, Nabi, ఉన్నారా? జాయిన్ అయ్యారా? హ్యాండ్ చేయండి జాయిన్ అయితే. లేదా వాయిస్ తీసుకోండి. సపోర్ట్ టీం జాయిన్ అయ్యారు. ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారు? ఓకే, గుడ్. యా సార్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఆస్క్ ఫ్రమ్ Alfisha has a question. EMI cards లేవు. She don't have EMI cards. Alfisha don't have any EMI cards. But how can she do or pay? How can she pay it? Okay. So previously we were collaborating with the HDFC Alfisha. While you're joining, we are collaborating with the HDFC. As lot of people were not having cards. How many of you have HDFC credit cards ఉన్నాయా అందరి దగ్గర? లేవు కదా. That is why we are tying up with the Bajaj Finserv and also couple of more vendors. Vendors తో కాంటాక్ట్ కనెక్షన్ అయ్యాము కాబట్టి వితౌట్ ఈవెన్ ఈఎంఐ కార్డ్స్ మీరు పే చేయొచ్చు. ఎస్, వితౌట్ ఈఎంఐ కార్డ్స్ యూ కెన్ పే ఇట్ డైరెక్ట్లీ బై యూజింగ్ ద క్యూఆర్ కోడ్ అండ్ యూపీఐ. మంత్లీ యూపీఐ ద్వారా పే చేసుకోవచ్చు. దానికోసం ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ యువర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పేమెంట్ అగ్రిమెంట్. ఇది మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చేయచ్చు లేదా విజయవాడకి వచ్చేయచ్చు. You can, yeah, our team will print it and you can sign and give the details, or you can directly post. You post చేయొచ్చమ్మా directly. You can register post this to our addresses. Any one address you can post these addresses. Either you can post this to Vijayawada, this address, or you can post this to Amirpet, this address, by signed papers. Okay, but if you're available, you can walk down and you can just give the papers and undersign. That's it. You take one paper, you can assign another paper. But your question is, sir, pay after placement, whether it has a EMI option is there or not. This one, right? Pay after placement. But what you want to pay in EMI? Alfisha, మీరు ఏం పే చేస్తారు? क्या पे करना है आपको? Pay after placement EMI. But EMI options ఉన్నాయి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామమ్మా. ఇది EMI options are available for one-time payment for training and placement. But pay after placement ki EMI కావాలంటే you have to prove that you are somewhere underline. Pay after placement EMI, you are under privilege. So like you may prove some income certificate. Do you have it? Income certificate? You can give it to our team. So how to pay?
a structure, it is not available. It's exception case. But if you want to pay, I will explain this. How to pay in 3 months, I'll explain that. But it is available for training placement combined. But only for PAP, if you want to pay, it is available. You have to contact team. Exception cases. Yeah. Do you want PAP EMI? Okay. Okay. How many of you want PAP EMI? Because it is not available. It is not given. It is not given. So condition will be applied. Like some income certificate. ఏదైనా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే చూస్తారు పిఏపి అనేది మీకు ఈఎంఐలు ఎలా ఇస్తారు అనేది. వేముల దీపిక, ఓకే, దీపిక మీకు ఓకే. అవర్ టీమ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. మీ నెంబర్ పెట్టేసేయండి, సెండ్ యువర్ నెంబర్స్, అవర్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్. రైట్, పర్ఫెక్ట్. లేదంటే కాంటాక్ట్ అవర్ టీమ్ కాంటాక్ట్ చేయండి అమ్మా, వాళ్ళు చెప్పేస్తారు ఈ నెంబర్ తీసుకోండి, ఈ నెంబర్స్. దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ టు, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్, దే విల్ టేక్ కేర్. శ్రీకాంత్, ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు లేదు కదా, పేమెంట్ క్వశ్చన్ ఇది శ్రీకాంత్. అది నిన్న అయిపోయింది, నిన్న మొన్న అయిపోయింది కదా శ్రీకాంత్, నిన్న మొన్న అయిపోయింది కదా. మరి ఈ క్వశ్చన్ డైవర్ట్ అయిపోతాం, అవునా? ఆ డైవర్ట్ అయిపోయినట్టే. మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇస్తే అందరు డైవర్ట్ అయిపోతారు. మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇస్తాను శ్రీకాంత్, అన్నీ అయిపోయినాక, అజెండా అయిపోయినాక ఇస్తాను శ్రీకాంత్. ఓకే, అది మీకు ఆన్సర్ మొన్న ఇచ్చారు మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ. ఓకే, యా, బట్ మీకు ఆన్సర్ ఇస్తాము, వెయిట్ చేయండి మీరు. సబ్జెక్ట్ అయిపోయినాక చెప్తాము, సబ్జెక్ట్ ఇవాళ ఇది ఉంది కదా. ఆల్ రైట్, సో లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్లీజ్. యా, నెక్స్ట్ పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ అంటే ఈ ఫీజెస్ని ఈఎంఐగా పే చేయాలంటే సపోర్ట్ టీమ్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. కాంటాక్ట్ సపోర్ట్ టీమ్, దే విల్ గైడ్ యూ హౌ టు పే that. If you are eligible, check you're eligible or not. Check you're eligible or not. That means regarding unemployment and regarding financial status. But they will try to give the most possible. The best possible ఇస్తారమ్మా, ప్రాబ్లం లేదు. They'll try to give it. Okay? Good. Another question, శ్రీకాంత్. Yeah, శ్రీకాంత్, is placement guarantee. అంటే సెషన్స్ అయిపోయినవి, సెషన్స్ ఫినిష్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజుడే యాప్స్ ఉన్నారు మీరు, సెషన్స్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ఇక్కడికి ఫినిష్. నా 1 month 2 months అయిపోయినాయి, మళ్ళీ కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతావి. మిమ్మల్ని పట్టించుకుంటారంటే ఎస్ పట్టించుకుంటారు, అందుకోసమే సపోర్ట్ టీమ్. సో ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీడ్. సో మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్స్, హెచ్ఆర్స్కి డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ ఇవ్వడము, మీ రెజ్యూమ్స్ని ప్లేస్మెంట్ విండోస్కి ఇవ్వడము, మాకు రెఫరల్స్ వస్తాయి, రిఫరల్స్కి ఇవ్వడము, అండ్ వి విల్ గివ్ ఆల్సో టు ది కన్సల్టెంట్స్, ప్లేస్మెంట్ కన్సల్టెంట్స్. వాళ్ళకి మేము ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ 50 to 100 కాంటాక్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, స్కిల్డ్ పీపుల్వి. వాళ్ళు ప్లేస్ చేస్తారు కంపెనీస్కి, కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళకి పే చేస్తారు, మేము స్టూడెంట్ ఇస్తాము, వాళ్ళు పే చేస్తారు, అలా. సో 10 డిఫరెంట్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. మీకు ప్లేస్మెంట్ వచ్చే వరకు గ్యారంటీడ్గా మీరు ఆఫ్లైన్ అయినా ఆన్లైన్ అయినా సిటీతో ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీడ్ ప్రోగ్రామ్. ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీడ్, 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాము, అందుకోసమే కదా ఫీజెస్, అందుకోసమే ప్లేస్మెంట్ చుట్టూ ఉంది అంతా. ట్రైనింగ్, ప్లేస్మెంట్, లేదా ట్రైనింగ్ ఓన్లీ ఉంది, లేదా ప్లేస్మెంట్, లేదా బిఫోర్ ఉంది, ఆఫ్టర్ ఉంది. సో ఇట్స్ 100% గ్యారంటీ ప్లేస్మెంట్. క్లియరా శ్రీకాంత్? ఆన్సర్ వచ్చిందా మీకు, అర్థమైందా? క్లియర్. అండ్ యూ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ శ్రీకాంత్, మీకు ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటుంది, ఇది వెళ్ళొచ్చు, లేదా ప్లేస్మెంట్ అయ్యా కూడా ఇవ్వచ్చు, అలా చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ యువర్ విష్, ఎయిదర్ యూ గో ఫర్ దిస్ ఆర్ నాట్. బట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే మీకు ఇట్స్ అ గ్యారంటీడ్ ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ముందుకెళ్దామా? ఈఎంఐ ఆప్షన్స్కి అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది, అగ్రిమెంట్. ఆ అగ్రిమెంట్ తర్వాత చెప్తాను. ఫస్ట్ ఈఎంఐ అనేది 3 months ఆప్షన్స్ అవైలబుల్, 3 months, 6 months ఆప్షన్స్ అవైలబుల్. దెన్ ఈఎంఐలో 9 months ఆప్షన్స్ ఉన్నవి, 12 months ఆప్షన్స్ ఉన్నవి.
మనము 12 మంత్స్ స్టార్ట్ చేద్దాము. 12 మంత్స్. ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ 12 మంత్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, ఒరిజినల్ ఫీజు ఉంది కదా, ఇది ఒరిజినల్ ఫీజ్. ఏదైతే ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఫీజు ఉందో, ఎగ్జాంపుల్ ఊరికే ఫస్ట్ ఎందుకు ఇంకోటి చూద్దాము, లైక్ ఇది చూద్దాం, డాటా అనలిటిక్స్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ 30,625 ఉంది. 30,625 ఉంది ఒరిజినల్ ఫీజ్. ఓకే, ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఫీజ్. ఒకవేళ మీరు 12 మంత్స్కి వెళ్తే ఒరిజినల్ ఫీజ్ పే చేయాలి. మొత్తం ఒరిజినల్ ఫీజ్ పే చేయాలి యాజ్ యూజువల్ ఫర్ డాటా అనలిటిక్స్ 30,625 ఎగ్జాంపుల్ 12 నెలలకి. అది మంత్లీ మీకు ఈఎంఐ పడుతుంది 2,000, 2,000 ఈఎంఐ పడుతుంది మంత్లీ ఇంత పడుతుంది. బట్ యాజ్ పర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, ఈ ఫైనాన్స్ డివిజన్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ లాస్ అండ్ లాజిక్ ప్రకారము దేర్ షుడ్ బి బేర్ మినిమం డౌన్ పేమెంట్స్. లైక్ బైక్ నుంచి సర్వీస్ వరకు, ప్రోడక్ట్ నుంచి సర్వీస్ వరకు మినిమల్ డౌన్ పేమెంట్ ఉంటుంది. ఇదే మీ టీం ప్రొవైడ్ చేశారు, ఫైనాన్స్ టీం. అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీరు 3 మంత్ తీసుకుంటే డౌన్ పేమెంట్ ఏమి ఉండదు, 3,000 ఉంటుంది డౌన్ పేమెంట్, ఎక్కువ ఏమి ఉండదు. ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే 2,200 కూడా ఉంది డాటా అనలిటిక్స్కి, ఓన్లీ 2,000 డౌన్ పేమెంట్. కానీ 3 మంత్స్కి తీసుకుంటే, 12 మంత్ తీసుకుంటే డౌన్ పేమెంట్ అంటే కాస్త అమౌంట్ ముందు కట్టాలి, అంతే తప్పించి ఎక్స్ట్రా కాదు, ముందు కట్టాలి. దట్స్ కాల్డ్ డౌన్ పేమెంట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్. ఇది బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అండ్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నుంచి వచ్చిన రూల్స్ ప్రకారం దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాటా అనలిటిక్స్కి 6,000 డౌన్ పేమెంట్ అండ్ ఫస్ట్ మంత్లీ ఈఎంఐ 2,053 ఉంది. అంటే ఫస్ట్ టైం మీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఇనిషియల్ పేమెంట్ మీరు చేయాలి 8,053. రిమైనింగ్ 11 మంత్స్కి, ఇది 1 మంత్ అయిపోయింది ఫీజు పేమెంట్, అంటే 1 మంత్ ఇది ఈఎంఐ అయిపోయింది అండ్ డౌన్ పేమెంట్ అయిపోయింది. సో టోటల్ వచ్చేసి 8,153 పే చేశారు. రిమైనింగ్ 11 మంత్స్కి ఈ 33, ఇది ఇక్కడ డాటా అనలిటిక్స్ కదా, ఇది కదా, ఓకే, 30,625లో మీరు 80,53 పే చేశారు. ఇందులో 80,53 ఆల్రెడీ పే చేశారు. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది అది మొత్తానికి, అంటే అరౌండ్ 22,000 మేబీ, 22,000 ఉంది. ఆ 22,000కి నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ఇది. ఇట్ ఈస్ ఏ నో కాస్ట్ ఈఎంఐ, నో ఇంట్రెస్ట్. సో వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఉంది, కానీ ఫీజు మాత్రము ఇది ఉంటుంది 30,625. ఇది 12 మంత్స్ ప్లాన్. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. డిఎస్ఐ ఇది, ఏఎంఎల్ది ఎలా పే చేయాలి, ఇలా. టోటల్ ఫీజ్ సేమ్ ఉంటుంది, మొత్తం చేంజ్ ఉండదు. అందులో ముందు ఇది కడతారు, ఎలాంగ్ డౌన్ పేమెంట్, మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ కడితే ఇది మొత్తం అవుతుంది అంతే. సో మొదట ఈఎంఐ కట్టేస్తారు, మిగతా 11 మంత్స్ తర్వాత కట్టేస్తారు. మంత్లీ 1 మంత్ తర్వాత ఇంకోటి. క్లియరా? 12 మంత్స్. దెన్ 9 మంత్స్ అయితే 5% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు ఫైనాన్స్ టీమ్, ఫైనాన్స్ డివిజన్. సిటీ ఫైనాన్స్ డివిజన్ ఇస్ గివింగ్ 5% డిస్కౌంట్. అంటే ఈ ఫీజులో 5% డిస్కౌంట్. ఇట్ గోస్ టు దిస్. యూ కెన్ గో టు 9 మంత్స్. 9 మంత్స్లో డౌన్ పేమెంట్ తక్కువ ఉంటుంది, అంటే 5,000 ఉంటుంది. ఇక్కడ 6,000, ఇక్కడ 5,000 ఉంటుంది. మంత్లీ వచ్చేసి 2,657 అనేది ఈఎంఐ. ఫస్ట్ మంత్ కాబట్టి అగైన్ సేమ్ ఫార్ములా, సేమ్ రూల్. 5,000 డౌన్ పేమెంట్ ప్లస్ ఫస్ట్ ఈఎంఐ కట్టేస్తారు, అంటే ఇది కట్టేస్తారు మీరు 7,656. ఇది 7,657 కావాలి, పాయింట్లో వచ్చి ఉంటుంది, 7,656 పెట్టారు. 7,656 అనేది మీరు కట్టేస్తారు. యూ విల్ పే రిమైనింగ్. అంటే ఇందులో ఎంత మిగిలింది, 21,000 సంథింగ్ మిగిలింది కదా. రిమైనింగ్ 8 మంత్స్ కడతారు, డివైడ్ బై 8 మంత్స్ కట్టేస్తే మీకు 2,657 రిమైనింగ్ 8 మంత్స్ కట్టేసేయాలి. అండ్ మొత్తం ఫీజు వస్తుంది, ఒరిజినల్ ఫీజు వస్తుంది మీకు విత్ 5% డిస్కౌంట్. సేమ్ థింగ్ 6 మంత్స్కి 10%. అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము, దీనిది డాటా అనలిటిక్స్ది. ఫీజు తగ్గింది, మళ్ళీ ఇంకా తగ్గింది, బికాస్ 10% డిస్కౌంట్ టోటల్ ఫీజులో. సో ఇప్పుడు డౌన్ పేమెంట్ కూడా తగ్గింది, 3,500 తగ్గింది. కానీ మంత్లీ 6 నెలలు కడతారు కాబట్టి, సో 39,808,3500 మొత్తానికి వచ్చేసి ఒక 7,500 అనుకోండి స్టార్టింగ్ కట్టేస్తారు. రిమైనింగ్ 5 మంత్స్కి ఇందులో ఉన్న ఫీజు, అంటే దాదాపు 19,000 ఉంటుంది ఫీజు. 19,000 ఫీజుని డివైడ్ చేస్తారు 5 మంత్స్కి. ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక 4,000 పడుతుంది. రిమైనింగ్ 5 నెలలకి 4,000 కట్టుకుంటూ పోవాలి. సో ఇది మంత్లీ. అంటే మొదటి మంత్ అంటే ఇది ఇనిషియల్ పేమెంట్,
ఇది ప్లస్ ఇది మంత్లీ ఫస్ట్ మంత్ ఈఎంఐ కట్టేస్తారు. ఇది పాయింట్. దెన్ 3 మంత్స్‌కి 15% డిస్కౌంట్. బికాస్ 3 మంత్స్ పే చేస్తున్నారు. మిగతా స్టూడెంట్స్ కంటే మీరు ముందు పే చేస్తున్నారు. దానివల్ల స్టాఫ్ సాలరీస్, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి దట్ ఈస్ వై ద సిటీఈ, ది ఫైనాన్స్ టీమ్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ద డిస్కౌంట్. బికాస్ ముందు పే చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ద ఎక్స్‌పెన్సెస్ విల్ బి ఇన్కర్డ్, దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్. క్లియర్? నౌ 50% డిస్కౌంట్ ఇంకా తగ్గింది ఫీజు. అంటే ఎంత తగ్గింది ఫీజు దాదాపు? చెక్ ఇట్ ఔట్. హౌ మచ్? యాహ్! 3625 ఉంటే మీకొచ్చేసి 5,000 వరకు తగ్గేసింది ఇక్కడ. 5,000 తగ్గింది ఇక్కడ. ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూస్తేనేమో డైరెక్ట్‌లీ ఇది 8,000 తగ్గింది 3 నెలలు కట్టేస్తే. ఇప్పుడేమైంది ఇక్కడ? డౌన్ పేమెంట్ 2,000 ఉంటుంది. అండ్ 3 నెలలకే కాబట్టి 7,900 కట్టాలి మనం ఈఎంఐ. 3 మంత్స్ కాబట్టి. సో 2,000 ప్లస్ 7,900 9,908 ఫస్ట్ కట్టేస్తారు ఒక 10,000 దాదాపు అప్రాక్సిమేట్‌లీ. రిమైనింగ్ ఫీజ్ ఉంది 15,000 ఉంటుంది. 2 నెలలు ఉంటాయి మిగులుతాయి మీకు. 2 నెలలు మిగులుతాయి. తర్వాత 2 నెలల్లో ఈ ఫీజ్ కట్టేస్తారు. అయిపోతుంది ఈఎంఐ. ఇది 15%. లేదు ఇంకా డిస్కౌంట్ కావాలి లేదా వన్ టైమ్ మేము పే చేయగలుగుతాం అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ వన్ టైమ్ పేమెంట్‌కి 20% డిస్కౌంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈ ఫీజ్‌లో డైరెక్ట్‌లీ 20%. ఈ ఫీజ్‌లో 20% చేస్తే మీకు ఒక 6,000 తగ్గుతుంది అప్రాక్సిమేట్‌లీ. 6,000 పైన తగ్గింది. ఓకే. దట్స్ ఇట్. ఓవర్. సో స్కాలర్‌షిప్ అనేది ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఐ హావ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్. స్కాలర్‌షిప్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను నేను. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అన్‌ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్‌కి ఇది ఇస్తారు. 25%, 30%, 40% స్కాలర్‌షిప్ ఇస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ స్టేటస్. ఇది అప్రూవల్ తీసుకోవాలి మీరు సపోర్ట్ టీమ్ నుంచి. అప్రూవల్. ఓకేనా? అప్రూవల్ ఎలా తీసుకుంటారు మీకు చెప్పాను కదా! కరెక్ట్. అప్రూవల్ షుడ్ బి టేకెన్. వాళ్ళు ఫైనాన్స్ టీమ్ పంపిస్తారు. వాళ్ళు చూసి అప్రూవ్ చేస్తారు. ఈ నంబర్స్ కాంటాక్ట్ చేయండి. మీకు చాట్ బాక్స్‌లో వచ్చినది. బట్ ఈఎంఐ తీసుకున్నారు. పర్సన్ ప్రాపర్‌గా లేడు. హి ఈస్ నాట్ గుడ్ ఆర్ షీ ఈస్ నాట్ గుడ్. సో స్టాఫ్ కష్టపడ్డారు. ట్రైనర్ ఈస్ దేర్. వి ఆర్ పేయింగ్ సాలరీస్. వి ఆర్ ఇన్ ఆఫ్‌లైన్, ఆన్‌లైన్ దిస్ థాట్. క్యాంపెయిన్ చేసాము, కొలాబరేషన్ చేసాము, ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. అందరూ వాళ్ళ ఎక్స్‌పెన్సెస్ పెట్టేసుకుంటున్నారు. దే హావ్ పుట్ దేర్ ఎక్స్‌పెన్సెస్. బట్ కోర్స్ తీసుకొని యాక్సెస్ తీసుకుంటారు. కోర్స్ మొత్తం తీసుకున్నారు. బికాస్ కోర్స్ తీసుకున్నాము అంటే సర్వీస్ అయినా, ప్రొడక్ట్ అయినా. ఒక సర్వీస్ ఉందనుకోండి. ఒక ఎన్రోల్‌మెంట్ చేసుకుంటున్నామంటే ఈఎంఐతో అయినా వన్ టైమ్ పేమెంట్ అయినా స్టూడెంట్ ఏం చెప్తున్నాడు? దే ఆర్ పర్చేసింగ్ అండ్ యుటిలైజింగ్ సిటీ అకాడమీస్ ట్రైనింగ్ సర్వీసెస్ లీగల్లీ, కాంట్రాక్చువల్లీ. లీగల్‌గా ఒక పీరియడ్ కోసం తీసుకుంటున్నాము. 6 నెలల, 10 నెలల, సంవత్సరమా ఆర్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం మీకు. సో లైఫ్ టైమ్ జాబ్ వచ్చే వరకు ఉంది మీకు. అది కాంట్రాక్చువల్. దట్ ఈస్ ఈక్వివాలెంట్ టు పర్చేసింగ్ ఏ ప్రొడక్ట్ లేదా సర్వీస్ ఇన్ ఫుల్. లైక్ వాషింగ్ మెషిన్ తీసుకున్నా సరే, లేదా ఆన్‌లైన్‌లో మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నా సరే, అది మొత్తం చూస్తాము. దానికి మనం ఈఎంఐ కట్టేస్తాము. సో ఆ ప్రొడక్ట్ సర్వీస్ కొన్నట్టే మొత్తం. కాబట్టి కంపల్సరీ మన ఈక్విటీ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ కట్టాలి. లేదు అంటే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్ చూసారు కదా! స్టాఫు, ట్రైనరు, సపోర్టు, రెంట్ నుంచి సర్వీసెస్, మెయింటెనెన్స్ వరకు అండ్ సో ఆన్ ఇంకా ఉంటాయి చాలా. ఎక్స్‌పెన్సెస్, వెండర్ మేనేజ్‌మెంటు, కొలాబరేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా! అవన్నీ ఎలా అవుతాయి? సో అవి మీరు చేయబట్టి అంటే మీరు డిఫాల్టర్ అయితే అన్నీ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. బ్రాండ్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. స్టూడెంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ప్లస్ చాలామంది ఇలా చేస్తే ఈఎంఐస్ నెక్స్ట్ బ్యాచెస్‌కి ఇవ్వలేకపోతారు. అందుకోసమే ఒక అగ్రీమెంట్ ఏమని టైంకి ఈఎంఐ కట్టేస్తామని అగ్రీమెంట్ ఉంటుంది. సింపుల్ అంతకుమించి ఏం లేదు. కానీ పే చేయకపోతే డిఫాల్టింగ్ అయితే లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటాము. స్ట్రిక్ట్ రికవరీ యాక్షన్ తీసుకుంటారు. పెనాల్టీ ఏస్తారు లేదా లీగల్ ఏస్తారు. ఎవరేస్తారు ఇదంతా? దీనికంటూ సీఎల్ఎస్ టీమ్ అని ఉంటుంది. లీగల్ సర్వీస్ టీమ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు చేస్తారు. ఇది ఎవరెవరి మధ్యలో ఉంటుందంటే ₹20 బాండ్ పేపర్ మీద ఉంటుంది ఇది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎంఓయూ. ఇట్స్ అన్ అగ్రీమెంట్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఫర్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ విచ్ ఈస్ అండర్ గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ లైక్ ట్రైనింగ్ అయినా, ప్లేస్‌మెంట్ అయినా ఇంకా వేరే సర్వీసెస్. అండ్ స్టూడెంట్ మంత్లీ ఫీ పేమెంట్ అగ్రీమెంట్ ఇది. డేట్ ఏసేసి అగ్రీమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఎంఓయూ. ఇందులో సిటీ అకాడమీ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ రిజిస్టర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్ ఆపరేటింగ్ అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎంఎస్ఎంఈ. ఎంఎస్ఎంఈకి రిజిస్టర్ అయిన అకాడమీ. హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది అండ్ బెంజ్ సర్కిల్‌లో ఉంటుంది. మేము టెక్నికల్ ట్రైనింగ్, ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఇంటర్న్‌షిప్, ప్లేస్‌మెంట్ ఇస్తారు. ఇది ఇది గవర్నమెంట్‌తో రిజిస్టర్ అయిన
సర్వీసెస్ అండ్ సో ఆన్. అండ్ ఇంకో లెవెల్ స్టూడెంట్ ఉంటారు. స్టూడెంట్ ఫుల్ నేమ్ రాస్తారు. ఏంటి, ఇతను ఒక ఇండివిజువల్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫర్డ్ బై సిటీ అకాడమీ అండర్ ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్లాన్లో ఇతను రిజిస్టర్ అయ్యారు. సో ఇక్కడ సిటీ సెంటర్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సిటీ అకాడమీని ఇక్కడ సిటీ అంటున్నారు. బాండ్లో లీగల్గా ఉంటుంది, వారిద్దరి మధ్యలో ఉంటుంది. పర్పస్ ఏంటి, పర్పస్ వచ్చేసి ఒక ఫైనాన్షియల్ బైండింగ్ ఉండడానికి, నమ్మకం, ట్రస్ట్ కోసం రెండు సైడ్ల ట్రస్ట్ ఉండడానికి, కమిట్మెంట్ ఉండడానికి అకాడమీ స్టూడెంట్ మధ్యలో. టైమ్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫీజు యాజ్ పర్ సెలెక్టెడ్ ప్లాన్. ఒకవేళ ఈఎంఐ కట్టకపోతే ట్రైనర్కి స్టాఫ్కి ఊ విల్ పే, అవ్వవు కదా, పేమెంట్స్ అవ్వవు కదా వాళ్ళకి. సో జాబ్ మానేస్తారు, ట్రైనింగ్ మానేస్తారు, మిగతా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు కదా. అందుకే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండర్స్టాండ్, అదర్ పీపుల్ విల్ గెట్ సఫర్డ్ నో, అలా సఫర్ అవ్వకూడదు. అదర్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ సఫర్, అవ్వకూడదు ఒకరి కారణంగా, నలుగురు కారణంగా. అందుకోసమే ఇది కమిట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇదే బజాజ్ ఫిన్సర్వా, ఎస్డిఎఫ్సి ఏ ఫిన్సర్వ్ అయినా సరే బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ అంటే కడతాము టైంకి అనేది. కట్టకపోతే ఏం చేస్తారు అనేది కింద ఉంది. ఈ పేమెంట్ ఆప్షన్ మీకు చెప్పారు ఆల్రెడీ. పేమెంట్ డీటెయిల్ మీకు ఉన్నవి ఇక్కడ అన్ని మొత్తం ఇందులో ఉంటాయి, అగ్రిమెంట్లో ఉంటాయి. పేజ్ నెంబర్ 2, పేజ్ నెంబర్ 3లో ఉన్నవి. ఈ పేమెంట్ డీటెయిల్ ప్రకారం ముందుకెళ్తారు మీరు. అండ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇంపార్టెంట్. మీకు కట్టలేదు అనుకోండి, ఈఎంఐ కట్టలేదు, సో మన కొలాబరేటర్కి ఇచ్చే పార్ట్నర్షిప్ ఫీజు, వెండర్ ఫీజు, ట్రైనర్ ఫీజు అందరూ రోడ్లోకి వస్తారు, కట్టలేరు. మరి ఏం చేద్దాము అలాంటప్పుడు? వాట్ వీ షుడ్ డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టేక్ అన్ యాక్షన్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టేక్ యాక్షన్స్. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పటికైతే ఎవరు బ్రేక్ చేయలేదు. ఐఎమ్ సీరియస్లీ టెల్లింగ్, సో ఫార్ నో బడీ బ్రోకెన్ ఇట్. వై? బికాస్ దే ఆర్ లర్నింగ్ ఇట్. నో, వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు కదా, దే ఆర్ లర్నింగ్ ఇట్. వై దే షుడ్ బ్రేక్? ఇఫ్ దే లర్న్ ద స్కిల్స్, దగ్గర హ్యాపీ లైఫ్, హ్యాపీ కెరీర్ ఉంటుంది. ఇవంతా ఎందుకు, ఇదంతా ప్రాబ్లం లేదు. అసలు ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా కష్టం. యునో వాట్, దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ ఈఎంఐస్ నో బడీ ఈజ్ గివింగ్ ఇన్ ఇండియా, నాట్ ఇన్ ఇండియా, వరల్డ్ వైడ్ నో బడీ జనరల్లీ గివ్స్ దీస్ మెనీ ఆప్షన్స్. ఇచ్చారు, చెక్ చేయండి. యూ కెన్ చెక్ అండ్ లెట్ us know. Check, let us know. This minimal level options and minimal phases and lot of options. Nobody can give it. Why we are giving? I told you, we are a part and parcel of working for society. So that is called as the NGO, Council for Citizen Rights, which works for the poor people, society, larger public interest across the boundaries of the nation. Across the boundaries of the nation, we work for the people on education, on awareness, on anti-corruption, on elections, yeah, and pensions and so on. 6,800 activities చేసాము. It has a national recognition overall ఇండియాలో ఉంటుంది. Wherever you are there, our team is there. ఎక్కడైనా ఉండండి, more than 17,000 villages, this NGO is there, our NGO. We work for the people voluntarily regarding any of the rights violation. That is why we are able to give you all these services, because our team has a motto. They have a motto to serve for the poor and to serve for the employment. Our India should be employed ever and ever, and poverty should go down. That is the objective of this organization NGO. Okay, so with the collaboration with the staff energy, ఈ ఎనర్జీతో, ఈ స్టాఫ్తోనే education wing established, along with software engineers, IT professors, juniors, seniors, trainers, staff, technical, non-technical, everything, and so on. There are a lot of story. If you want more story, Google. You can Google చేయొచ్చు మీరు, Council for the Rights. You can Google it, you will get all details. Okay, that is why we are giving this main option. Generally ఎవరు బ్రేక్ చేయరు, బట్ చెప్పలేం కదా, గ్రాంటెడ్ తీసుకోలేము. అందుకోసమే ఈఎంఐ అనేది చిన్న పేపర్ వర్క్. సింప్లీ ఆన్ వైట్ పేపర్, A4 సైజ్ పేపర్, వైట్ పేపర్లో ఈ 5 pages ప్రింట్ తీసుకొని సైన్ చేసి ఇక్కడ ఒక 20 రూపీస్ ఫ్రాంక్లిన్ చేసి పంపించవచ్చు. యూ కెన్ పుట్ ఏ 20 రూపీస్ ఫ్రాంక్లిన్ ఆర్ బాండ్ అండ్ యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు అమీర్పేట్ అడ్రస్ ఆర్ విజయవాడ అడ్రస్ పోస్ట్ చేయొచ్చు. లేదంటే యూ కెన్ కమ్ డౌన్, యూ కెన్ కమ్ హియర్ ఆర్ యూ కెన్ కమ్ హియర్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ఇట్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఆర్ యూ కెన్ రిజిస్టర్ పోస్ట్ యాజ్ యూ విష్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఒకవేళ ఈఎంఐ పే చేయకపోతే ఏంటి? ఫస్ట్ పాయింట్,
పేమెంట్ ఆప్షన్ అవైలబుల్. The student agrees to pay the course fees through one of the following methods. వన్ టైం ఫుల్ పేమెంటా, ఈఎంఐ బేస్ పేమెంటా, రెండే పేమెంట్స్ ఉంటాయి జనరల్గా. ఒకవేళ ద ఫస్ట్ ఈఎంఐ along with down payment must be paid before course commencement and subsequent payments must be made on or before due date each month. ఈచ్ మంత్లో డ్యూ డేట్ కన్నా ముందు పే చేయాలి. అండ్ డౌన్ పేమెంట్ ఫస్ట్ ఈఎంఐ అయితే పే చేయాలి కోర్స్ కమెంట్మెంట్ ముందు. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. పేమెంట్ కండిషన్ ఏంటి? ఈఎంఐ పేమెంట్ మస్ట్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఫుల్ లైన్ ఆన్ టైమ్ యాజ్ పర్ అగ్రీడ్ షెడ్యూల్. అగ్రీడ్ షెడ్యూల్ అంటే మీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి 12th బిఫోర్ పే చేయండి. నెక్స్ట్ టైం 12th కల్లా వస్తుంది. సేమ్ మీ జాయినింగ్ డేట్, మీ క్లాస్ డేట్ కల్లా పే చేయాలి. నో స్టూడెంట్ కెన్, బికాస్ యూ పర్చేజ్ ఎ కోర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ out of 40, 25 people purchase EMI or 20 or 10, whatever. Count of people purchase EMI, no? If they cancel or discontinue or stop payments, no? Then next month, no, there will be only 10 students, 15 students, only 20 students, no? How that batch will run, no? Not possible. And this is impossible to cancel because you purchase the course. So you cannot cancel, you cannot discontinue, you cannot stop payments once course begins. That's it. How do you know course begins? Because you're enrolled, no? You get email. To your email, you get email. And in a WhatsApp group, you'll get added. And LMS, you have access. That's it. That's the course beginning. No refunds will be applicable as payments is full giving access to training services ఇస్తున్నాం కాబట్టి రిఫండ్స్ ఉండవు. వేరే పర్చేస్ సర్వీస్ చేస్తాం కదా, అలాగే పర్చేజ్ ఎలా చేస్తాము సర్వీసెస్, అదర్ సర్వీసెస్, సేమ్ దిస్ ఆల్సో సర్వీస్. పర్చేజ్ చేస్తాము, రిఫండ్ ఇవ్వడానికి ఉండదు. ఇది పాయింట్. దిస్ ద పాయింట్. ఆల్రైట్, రైట్. సెకండ్ పాయింట్, లేట్ పేమెంట్ చేస్తారు. అయితే ఇలా లేట్ పేమెంట్ అంతా 20 మీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయితే 12 స్టార్ట్ అయితే 12th కల్లా పే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మంత్లో ఏప్రిల్ 12th కల్లా పే చేయొచ్చు. 12th పే చేయలేదు అనుకోండి, ఏమవుద్ది? డైరెక్ట్గా 13th, 14th, 15th 500 పెనాల్టీ పడుతుంది. ఫైనాన్స్ టీమ్ చూసుకుంటారు, మీతో ఫైనాన్స్ టీమ్ చూసుకుంటారు. సపోర్ట్ అండ్ ఫైనాన్స్ టీమ్ కలిసి పనిచేస్తారు దీని మీద. వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మీతో మాట్లాడతారు. లేదంటే ఫిన్ సర్వీసెస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేట్ చేస్తారు. ఓకేనా? Alfisha, I will inform that printing option నేను చెప్తాను. I will tell you, Alfisha, give me some time. Yeah, give me some time. Bond paper, yeah, I'll tell you that. Paper work, I'll tell you. Our team is there, no? They'll tell you. Bond paper actually. Yeah, I'll tell you that. Now, it's a bond paper. It is written space for bond or Franklin. You can do Franklin bond. You can do bond for bond paper. Franklin you can do on any paper. Okay? So, yeah, please take on bond paper. That's good. Good for you, good for CT. Now, late payment, if delayed, 500 per day. If EMI remains unpaid 15 days. 15 days అయినా కూడా పే చేయలేదు, ఆఫ్టర్ ఈవెన్ 15 days ఆఫ్ కట్ ఆఫ్, దెన్ మీ కోర్స్ మటీరియల్స్, క్లాసెస్, సర్టిఫికేషన్స్ అన్నీ సస్పెండ్ అయిపోతాయి. అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ క్లియర్ అయ్యే వరకు. అండ్ బై ఛాన్స్ మీరు 30 days అయింది, డ్యూ డేట్ అయిపోయింది, డ్యూ డేట్ అయిపోయి 3 days అయిపోయింది, దెన్ లీగల్ యాక్షన్, లీగల్ ప్రొసీడింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ ఫర్ సిటీ అకాడమీ ఫర్ రికవరింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ డ్యూస్. పెనాల్టీసా, ఇంట్రెస్టా, లీగల్ కాస్టా చూస్తారు. ఎవరు? లీగల్ టీమ్, దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. ఓకేనా? అండ్ ఇఫ్ యూర్ ఈవెన్ డిలేయింగ్ బియాండ్ 30 days, సెకండ్ యాక్షన్ దే విల్ టేక్. ఫైనాన్షియల్ అథారిటీస్ నాన్ పేమెంట్ ఉంటే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లైక్ స్టూడెంట్ క్రెడిట్ స్కోర్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ లోన్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్కి క్యాన్సల్ అయ్యే విధంగా ఫైనాన్షియల్ వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేస్తారు. అండ్ పర్మనెంట్ బ్లాక్ లిస్టింగ్ చేస్తాము, సిటీ అకాడమీ మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వరు. అండ్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ ఏది ఇవ్వము సిటీలో ఒకవేళ ఇంత డిలే చేస్తే. పబ్లిక్ డిస్క్లోజర్ ప్లస్ నోటిఫికేషన్ ఇవన్నీ చేస్తారు. ఎస్, ఎందుకంటే బికాజ్ యూ నో వాట్, నాట్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈస్ గుడ్. ప్రతి ఒక్కరు కరెక్ట్ అని కాదు. సమ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, అవుట్ ఆఫ్ 100 2 people will be there, not good. For them it is. Fourth action point, in case of willful default, కావాలని ఇవ్వలేదు, కావాలని డిఫాల్ట్ చేస్తే
CT Academy reserves the right to notify local media, industry bodies, professional networks to inform the defaulters non-compliance. This policy is legal binding. All students in MA must accept this terms condition before. Otherwise, strict NO. ఇదంతా ఎందుకు ఇస్తున్నారు? This is for the good for students and CT. That's it. సో అంతే, అది లీగల్ కన్సెప్ట్ అది ఉంది. కోర్స్ క్యాన్సిలేషన్ ఉండదు, విత్డ్రావల్ ఉండదు, రీఫండ్ ఉండదు. అండ్ లీగల్గా సివిల్ రికవరీ సూట్ వేస్తారు. ఇదంతా ఎందుకు? ఇదంతా జస్ట్ 19,000 కోసమా? ఇదంతా జస్ట్ రిమైనింగ్ ఫీజ్ కోసమా? 16,000 కోసం. ఈ 16,000 ఫీజ్ రికవర్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది మీకు తెలుసా? డూ యూ నో హౌ మచ్ కాస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆల్ దిస్? డూ యూ నో ఇట్ టేక్స్ డబల్ దాన్ యువర్ ఫీజ్, డబల్. But the double will be collected from you if they're taking care. Why? Because legal cost will be there. సో అవన్నీ చేయకండి, ప్రాబ్లం అవన్నీ నోబడి విల్ డూ దట్, ఐ నో దాట్. అవన్నీ చేయకుండానే చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసారా, లీగల్ కాస్ట్, ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీస్ అన్నీ వేస్తాం. ఈ 16,000 కట్టద్దు మీరు. 16,000 ప్లస్ అన్ని కాస్ట్లు. ఆ కాస్ట్ 1 lakh అవుద్దా 2 lakh అవుద్దా తెలియదు. సో అంత రిస్క్ వద్దు. ప్లీజ్ పే ఆన్ టైం. దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్. Alright, why that much strict? Because when we are giving some good service, we don't want any perpetrator or illegal or willfully defaulters entering into CTE. We don't want anybody. Ante. So accepted. And dispute resolution, ఏమున్నా సరే dispute resolution ఉంటే, it is only possible under the laws of India in Karimnagar district in Telangana state, India. Whatever, if you have any dispute, if you want to fight anything, court will be Karimnagar jurisdiction district. Why? Because this Center for Employment is a registered body in Karimnagar district. So all courts, first step, a trial courts will be in Karimnagar only. Even if you want to fight anywhere in India, it's not possible because the agreement itself says you have to go to Karimnagar. That's it. Whatever you want to do, Karimnagar should be gone because this is available there. It's a registered body there to the government. But if you want to do any amendment, no. For example, I think one person asked, I think Mamata అడుగుతుంది, ఏమని అడుగుతుంది మమత? షీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, సార్ పిఏపి ఈఎంఐది ఏమైనా చెప్తారా, చేయొచ్చా చేంజెస్? ఇది అగ్రిమెంట్లో మరి లేదు కదా, మరి చేంజెస్ అంటే ఎలా అంటే, ఇక్కడ ఏం రాసాం కింద చూడండి, ఇక్కడ కింద పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ ఈఎంఐ అవుతుందా? నాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏం లేదు, నేను పని చేయట్లేదు, ఫ్యామిలీలో కూడా వెరీ పువర్ and they have proofs, income certificates unnai, etc. She's asking for PAP, shall I pay, or I'll go for full payment but I need some scholarship like 25%, 30% పే చేయొచ్చు, నేను 30% కావాలంటున్నారు. నేనేం చెప్తాను దానికి? పాసిబుల్ అవుతుందా చేంజ్ చేయడానికి? ఇది ఈ MOU చేంజ్ చేయొచ్చు. దిస్ MOU కెన్ బి చేంజ్డ్ వెన్ 10th పాయింట్ ఏం చెప్తుంది, 11th పాయింట్, this MOU can be modified only through written agreement signed by both. Ante, if student is asking if CT agrees that for this student exception case, okay, let us give this. For example, let us decrease the fees for this, or let us decrease the fees for this, or let us include EMI for this, or EMI for this, or EMI for this, or this scholarship. If any changes are there, no any figures here you want to change, contact the team. They will change it. They means these persons. Contact them. Support team is the first point of contact. I'll give you numbers again. వాళ్ళు చేంజ్ చేయొచ్చు, చేంజ్ చేసి మీకు ఇస్తారు, అదే మీరు సైన్ చేయొచ్చు. చేంజెస్ ఆర్ పాసిబుల్, బట్ ముందే అగ్రీ అవ్వాలి, ఫస్ట్ అగ్రీ అవ్వాలి, దాని తర్వాత ఏమైనా చేయొచ్చు. సో అప్పుడు మీ పేపర్లో చేంజ్ చేస్తారు, దెన్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ చేంజ్ 100%. ఎనీ ఫీజెస్, చేంజ్ ఇన్ ద ఫీజ్, డిస్కౌంట్, నెగోషియేషన్, స్కాలర్షిప్, PAPMI, ఎనీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ బై అమెండింగ్ బై బాత్ అగ్రీడ్ బాత్ పార్టీస్. అంటే స్టూడెంట్, సిటీ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? సపోర్ట్ టీమ్ ఈజ్ యువర్ CTE. ఐడి కార్డ్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళే CTE. Whoever has ID card of CTE, they are persons who will sign on behalf of CTE. They have authority.
సో సిటిఈ అండ్ స్టూడెంట్ సైన్ చేస్తారు లాస్ట్లో. అట్ ది ఎండ్ దే విల్ సైన్. స్టూడెంట్ సైన్స్ and they will put their Aadhaar number, PAN number, they'll attach it. And on behalf of CTE, our staff will sign and date and the title position. Full stop. Thank you so much, all of you. If you have any questions ఉంటే అడగచ్చు. అండ్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉన్నాయి. ఆల్ దీస్ డాక్యుమెంట్ డ్రైవ్లో ఉన్నాయి. డాక్యుమెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డాక్యుమెంట్లో చేంజెస్ ఉన్నవి మీకు స్పెసిఫిక్గా కావాలి, మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, లేదు ఎక్సెప్షన్ కేసు ఉందంటే, బట్ అన్ని ఎక్సెప్షన్ కేసుగా యాక్సెప్ట్ చేయము. దానికి రీజన్ ఉండాలి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ రీజన్, అవర్ టీమ్ విల్ చేంజ్ అండ్ దే విల్ గివ్ ద MOU, యూ కెన్ సైన్ ఇట్. అండ్ ద లింక్ ఫర్ దిస్ ఇస్ హియర్ ఇన్ ద గ్రూప్. దెర్ ఇస్ ఎ లింక్. గ్రూప్లో లింక్ ఉంది. గ్రూప్లో లింక్ ఉంది, చెక్ చేయండి అమ్మా. డ్రైవ్ లింక్ ఉంది. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? దేర్ ఇస్ అ డ్రైవ్ లింక్. దిస్ అ డ్రైవ్ లింక్. ఓ అంటే ఎలా అమ్మా, అది నాకు చెప్తారా ఎలా? దీపిక చెప్పండి ఎలా, అది ఎలా ఆడుతున్నారు మీరు? దీపిక క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడగండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా, వాయిస్ ఇస్తాను. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, వాయిస్ ఇస్తాను. ఐ థింక్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పేసాను, చాలా ఈజీ స్టెప్ ఇది. దీపిక మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. అర్థం కాలేదు మీ క్వశ్చన్. నేను ఆల్రెడీ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్. చాలా ఈజీగా చెప్పేశాను. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేసి వాయిస్ ఇవ్వండి. వాయిస్ చాట్ బాక్స్ కాదు, వాయిస్ ఇస్తే బాగుంటుంది. ఒకరు ఇద్దరు వాయిస్ ఇవ్వచ్చు. లేదా వాయిస్ ఇవ్వకపోతే ఓకే చాట్లో పెట్టచ్చు, బట్ వాయిస్ ఇస్తే ఈజీ గైడ్ వస్తుంది. ఓకే 24 months ఏంటమ్మా అది? 24 months అన్నారు ఓకే, బట్ ఏంటి? వాట్ ఇన్ 24 months? ఎందులో అమ్మా 24 months మీకు? ఎందులో ఎందులో కావాలి అది చెప్తారా క్లియర్గా? అంటే లైక్ ఎందులో కావాలి, ఏ అమౌంట్లో కావాలి, అది క్లియర్గా చెప్తే ఇస్తాము. క్లియర్గా చెప్పండి నాకు. 24 EMI ఆప్షన్స్ ఇందులో. అందుకే వాయిస్ రేజ్ చేయమన్నాను, కాస్త చెప్తే ఈజీగా ఉంటుంది అందరికి. అచ్చా, పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏ అమౌంట్ అమ్మా పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్లో? మీ డౌట్ క్లియర్గా అడిగితే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది, సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాము. పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ ఉందా ఇది? ఇది ఏ అమౌంట్ మీరు పే చేస్తారు 24 monthsకి అది చెప్పండి నాకు. ఏది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది? మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? యూఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ దీపిక. అచ్చా ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఈ 64,500 మీరు పే చేస్తారా 24 monthsలో? ఇదేనా మీ క్వశ్చన్? అంటే ఇది ముందు పే చేస్తారు, జాబ్ వచ్చాక 24 monthsలో పే చేస్తారా 64,500? లేకపోతే మీ కోర్స్ ఏది ఉంది, ఇది కోర్స్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా అనలిటిక్స్ ఉంది, ఈ 44,500 పే చేస్తారా జాబ్ వచ్చాక 24 monthsలో? ఇది క్వశ్చన్ నాది, నా క్వశ్చన్ ఇది. మీరు అలా అడిగితే చెప్పేస్తామమ్మా, చెప్పండి. అది ఎలా పాసిబుల్ అవుద్దమ్మా? అది అవుతుందా? అది ప్రపంచంలో అది అవుతుందా అలాగా? వరల్డ్లో ఎక్కడైనా సరే అది వీలవుతుందా చెప్పండి? అలా వీలవుతుందా? అది అది ఇంపాసిబుల్ కదమ్మా. ఎలా అవుతుంది అది? ఇది ఒక 2 లక్షలు ఉందనుకోండి, 2 lakhs ఉందనుకోండి, ఇది ఒక 2 lakhs, 1 lakh ఉంది, 2 lakhs అని ఉందనుకోండి, అప్పుడు 2 years మీరు పెట్టుకోవచ్చు, 24 months పెట్టుకోవచ్చు. లేదా 1 lakh ఉన్నా పెట్టుకోవచ్చు కదమ్మా. ఆ? ఈఎంఐ పే చేయొచ్చు. టైం పీరియడ్ అనేది మీరు అడిగింది అవ్వదు, అది అది కాని పని. సో ఇది వన్ టైం ఏనమ్మా. ఓన్లీ ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్ అయితే ఈఎంఐస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నవి. బట్ పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ ఉందా ఇది, అది మీకు ఈఎంఐస్ ఇస్తారా ఇవ్వరా అనేది సపోర్ట్ టీమ్తో మాట్లాడండి, మీ సిచ్యువేషన్ చెప్పండి. ఇది 2 times కట్టుకుంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందా, 2 times కట్టుకోవచ్చు మీరు, 3 times 4 times అసలు వీలవుతుందా అని అడగండి. అసలు ఇది వీలుందా లేదా అడగండి అమ్మా. మీ కండిషన్ చెప్పండి. అందరికీ జనరల్గా చెప్పలేము, ఇది అది అవ్వదు. యాక్చువల్ బై రూల్ అయితే అవ్వదు. ఈ ఎంఓయూ చేంజ్ చేయాలి, ఎంఓయూ ఉందా చేంజ్ చేయాలి. బట్ అది 2 times 3 times అనేది అవుతుందా అనే క్వశ్చన్ మీరు టీమ్కి అడగాలి. మీ కండిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, మీ ప్రూఫ్స్ ఏమంటే పెట్టేసేయండి, వాళ్ళు చెప్తారు మీకు.
అలా ఉంటుంది. జనరలైజ్ చేయలేమమ్మా, జనరలైజ్గా అందరికీ చేయలేము. మీరు అడిగేసేయండి, చెప్తారు మీరు. నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు మీ దగ్గర? సరే అడిగేసేయండి. ఓకేనా? సరే. ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు ఇంకెవరైనా. ఇంకెవరైనా ప్రాబ్లం లేదు, అడగడేసేయండి. క్వశ్చన్ లేకపోతే ఎన్రోల్మెంట్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నవి. టుమారో ఆన్వర్డ్స్. సో పేమెంట్ మస్ట్ బి కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ ద క్లాస్. క్లాస్ కంటే ముందు పేమెంట్ కంప్లీట్ చేసేయాలి, లేదంటే మిమ్మల్ని గ్రూప్లో యాడ్ చేయలేరు టీము. ఆల్రెడీ 10 డేస్, 12 డేస్, 15 డేస్, 20 డేస్ ఇచ్చాము ఫ్రీ క్లాసెస్. ఈ ఫ్రీ క్లాస్ మొత్తం ఇచ్చేశారు కంప్లీట్లీ. ఎవరు ఇవన్నీ ఈ విధంగా లైవ్గా ఇచ్చారు, రికార్డింగ్ ఇచ్చారు, మటీరియల్ ఇచ్చారు, అన్నీ ఇచ్చారు, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అన్ని మొత్తం సి అన్నీ ఇచ్చేశారు. అన్ని రికార్డింగ్ ఇచ్చేసారు మీకు. అజోది, పైథన్ది, దిస్, దాట్, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్, స్టడీ మటీరియల్స్ అన్నీ ఇచ్చేసారు కదా. అన్నీ ఫ్రీగా ఉన్నాయి మీకు. యా, ఈవెన్ ప్లేస్మెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చారు. ఇది ఇవ్వాలటిది, ఇది క్లాస్, ఇది ఇవ్వాలటిది. యా, పైథన్ టెక్నికల్ ఇచ్చారు. ప్లేస్మెంట్ స్టాటిస్టిక్స్, శాలరీస్ అన్నీ చెప్పేశారు. ఇంటర్న్షిప్ కూడా చెప్పేశాం. ఇంకేంటి, అంతేనా? కాబట్టి అందుకే మీకు టైం ఇచ్చాము. మళ్ళీ టైం అడిగారు కాబట్టి ఇచ్చాము. రేపు క్లాస్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది మార్నింగ్ 11 AM, ఈవినింగ్ 8 PM. మార్నింగ్ 11 AM ఆఫ్లైన్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ ఉంటుంది. ఈవినింగ్ 8 PM అయితే ఆన్లైన్ ఒక్కటే ఉంటుంది. 8 PMకి ఎవరు ఆఫ్లైన్ రారు, అందుకోసమే 8 PM ఆఫ్లైన్ ఉండదు. 8 PM ఆఫ్లైన్ కావాలి అని మీరంటే సపోర్టింగ్ కాంటెంట్ చేయాలి. ఏదైనా సరే ఎక్సెప్షన్ కేసు అయితే సపోర్టింగ్ కాంటెంట్ చేయాలి, సింపుల్. ఓకేనా? సో గుడ్ లక్ మరి అందరికీ. రేపు కలుద్దాం మరి. 11 AM, 8 PM ట్రైనర్స్తో కలుస్తారు మీరు. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. విల్ మీట్ ఇన్ ద క్లాస్. విల్ మీట్ ఇన్ ద క్లాస్ టుమారో 11 AM ఆర్ 8 PM. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకే, చెప్తాను మీకు. ఎగ్జాంపుల్, మీరు డేటా సైన్స్ తీసుకున్నారు ఒకటి, ఓన్లీ డేటా సైన్స్ ఇఫ్ టేకెన్. గో టు దిస్. బిఫోర్ పేయింగ్, ఇది పే చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు సపోర్ట్ టీమ్ కాంటాక్ట్ చేసేయండి. ఎవరితో ఉన్నారు వాళ్ళకి. ఈ ఫీజెస్ ఉన్నాయి చూడండి, ఆ ఫీజెస్ మీరు అకాడమిక్ పే చేయడానికి మీకు క్యూఆర్ కోడ్ యూపీఐ పంపించేస్తారు. దెన్ మీకు బై నావ్ అనే ఆప్షన్ ఇస్తారు, ఒకటి బటన్ ఇస్తారు. యూ కెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఆఫ్లైన్ వచ్చే ఉంటే బుక్ చేసుకోవాలమ్మా, డైరెక్ట్గా ఆఫ్లైన్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్లీ ఏది ఉన్నా పోటీ అవుతుంది. క్యూఆర్ కోడ్ ఆర్ యూపీఐ, సెంటర్ ఫర్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారు మీకు. పేమెంట్ ఆప్షన్, సెంటర్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, క్యూఆర్ కోడ్ ఆర్ యూపీఐ, అక్కడి నుంచి పే చేయాలి. విచ్ మటీరియల్ ఉదయ్? విచ్ మటీరియల్ ఉదయ్? ఏది కావాలి మీకు? విచ్ మటీరియల్? ఏం కావాలి మీకు అది చెప్పండి ఉదయ్ కిరణ్. విచ్ మటీరియల్? క్వశ్చన్స్ క్లియర్గా అడగట్లేదు, షార్ట్ కట్ అడుగుతున్నారేంటి? వాట్సాప్ చేసినట్టు అడగకూడదు. ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు కదా, నీట్గా అడగండి. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది అది? ఇదా? ఇది దిస్ వన్? ఫ్రీ డెమోస్ ఉన్న మటీరియల్ ఇదా? ఇదా మీ దగ్గర? ఇది దిస్ వన్? ఇది మీరు జాయిన్ అయ్యారా ఉదయ్? ఎన్రోల్మెంట్ అయ్యారా ఆల్రెడీ? వెరీ గుడ్ ఉదయ్. ఓకే, విచ్ కోర్స్ యువర్ టేకెన్ ఉదయ్? ఏం తీసుకున్నారు మీరు కోర్సు? ఈ మటీరియల్స్ డౌన్లోడింగ్ గురించి టెక్నికల్ టీం ఉంది కదా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారమ్మా మీకు. క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము, రెగ్యులర్ క్లాస్లో. ఓకేనా? ఇది మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకొని యూ షుడ్ గో టు నెక్స్ట్ పేజ్. ఆన్లైన్లో చూడాలి ఇవి. ఆన్లైన్లో ఆన్ మొబైల్ యాప్ ఆర్ ఆన్ మొబైల్ యాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ట్యాబ్, ఎనీవేర్ యూ కెన్ వాచ్ దిస్ యూజింగ్ గూగుల్ క్రోమ్. బెస్ట్. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉండదు, కానీ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లైక్ దిస్. పీడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ ఇవ్వరు, అది వెండర్ ఇవ్వరు. వెండర్, మన వెండర్ ఉన్నా తెలుసుగా మీకు. అవర్ వెండర్ ఇస్ దిస్ గ్రాఫిక్ కంపెనీ, మన వెండర్. ఇదంతా వెబ్సైట్ తయారు చేసిన వీళ్ళందరూ, వీళ్ళు మన వెండర్ కంపెనీ. వెబ్సైట్ తయారు చేస్తారు మనకి, యాక్సెస్ ఉండదు. డౌన్లోడింగ్ పీడిఎఫ్ నాట్ అలౌడ్, రికార్డింగ్ డౌన్లోడింగ్ నాట్ అలౌడ్. మీరు చూసుకోవాలి పోర్టల్లో, అంతే. సరేనా? సింపుల్. యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి కదా డెమోస్, అవి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యూట్యూబ్లో పెట్టారు కదా డెమో క్లాసెస్, అది చేసుకోవచ్చు.
ఓకేనా? గ్రాఫీ కంపెనీతో మన టైఅప్ ఉంటుంది. గ్రాఫీ కంపెనీ అనేది అన్అకాడమీలో ఒక వన్ ఆఫ్ ది సబ్సిడరీ అన్అకాడమీ. సో, మన కొలాబరేషన్ అన్అకాడమీతో ఉంటుంది. ఇది ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ కంపెనీ. మన టైఅప్ గ్రాఫీ అన్అకాడమీ ద్వారా టైఅప్. అంటే మన వెబ్‌సైటు, ఈ టూల్స్ ఇవన్నీ అక్కడి నుంచి. బట్ ఓవరాల్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి వి గివ్ ఇట్. ఈ వెబ్‌సైట్ మాత్రం వాళ్ళు ఇస్తారు మనకి. వెబ్‌సైట్ ఒక్కటిస్తారు. అందులో మన కోర్సెస్, థింగ్స్ అన్నీ మనం చూసుకుంటాం. అండ్ రికార్డింగ్ అంతా వాళ్ళ వెబ్‌సైట్‌లో స్టోర్ చేస్తాము. వి ఆర్ ది ఓనర్ ఫర్ దట్ వెబ్‌సైట్ అండ్ దే విల్ హెల్ప్ అస్. ఓకే. థాంక్ యూ సో మచ్. క్రాంతి, వేర్ ఐ విల్ గెట్ ద పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్‌మెంట్ అగ్రీమెంట్? సపోర్ట్ టీమ్. కాంటాక్ట్ సపోర్ట్ టీమ్. దిస్ డాక్యుమెంట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ గూగుల్ డ్రైవ్‌లో ఉంటుంది ఇది. దిస్ వన్. క్రాంతి ఇది. పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్‌మెంట్ అగ్రీమెంట్ ఉంది కదా! ఇది స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్. అండ్ ఇందులో స్టూడెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటాయి. స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే. ఎందుకంటే మీరు క్లాస్‌కి రారు, చదవరు, అసైన్‌మెంట్ చెయ్యరు. అప్పుడు జాబ్ వస్తుందా? రాదు గదా! జాబే రాదు. ఈవెన్ మీకు పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్‌మెంట్ ఇచ్చినందుకు సీటీ స్టాఫ్‌కి, అకాడమీకి బ్యాడ్ నేము అండ్ ఆల్సో లాస్. ఎందుకంటే మీకు జాబ్ అవ్వకపోతే ఇనిషియేటివ్ మా మిషన్ అనేది అవ్వదు. అందుకోసమే చెప్పాము పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్‌మెంట్‌కి ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఏంటి? క్యాండిడేట్స్ అటెండ్ అవ్వాలి లేదా రికార్డింగ్ అన్నా వినాలి కనీసం. యాహ్! అటెండెన్స్ అన్నా ఇది పాదులేకపోతే రికార్డింగ్ అని వినాలి. అసైన్‌మెంట్ ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేసుకుంటాడా? వీలవ్వకపోతే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. కానీ చేయాలి. వర్క్ చేసుకోవాలి సింపుల్‌గా. సీటీ అకాడమీ ఏం చెప్తది? లైవ్ సెషన్స్ ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ ఇస్తది. రికార్డింగ్ ఉంటాయి, మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, ఎల్ఎంఎస్ ఉంటుంది. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది, అసిస్టెంట్స్ ఉంటుంది, కెరీర్ రెడీనెస్ కోసము. ప్లేస్‌మెంట్ తర్వాత గూడా మీకు అకాడమీ పాలసీస్ ప్రకారం సపోర్ట్ చేస్తాం మేము. అండ్ మీరు ఎంత పే చేశారు ట్రైనింగ్ ఫీజు, తర్వాత ఎంత పే చేయాలి ఇది రాసి ఈ బాండ్ మీద ఉంటుంది. మీరు బ్రీచ్ అవుతే అగైన్ పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్‌మెంట్ మీరు బ్రీచ్ అవుతే ఇది ఇవ్వలేదనుకోండి ప్రాపర్‌గా మీకు స్కిల్స్ ఏవైతే నేర్పిస్తామో ఆ స్కిల్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి గివెన్. వాటెవర్ జాబ్ యూ గెట్ ఇట్ నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాటా సైన్స్ ఏఐ తీసుకున్నారు మీరు. పైథాన్ నేర్చుకున్నారు, ఎస్‌క్యూఎల్ నేర్చుకున్నారు, యూ లెర్న్ అండ్ యూ హావ్ లెర్న్ సమ్ ఎంఎల్. మీకు ఒక డేటాబేస్ జాబ్ వచ్చింది. అదే ఎస్‌క్యూఎల్ నేర్చుకుంటే వచ్చింది కదా మీకు స్కిల్స్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ గాట్ ఇట్. వాటెవర్ ద సోర్స్ స్కిల్స్ యూ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సిటీఈ. సో యూ ఆర్ బౌండ్ టు పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్‌మెంట్, ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ అ జాబ్, ఎనీ రోల్ దట్ యూ గెట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎనీ మోడల్ దట్ ఎవర్ యూ ఆర్ టేకెన్ హియర్. సో లేదంటే అగైన్ ఇదంతా పెద్ద స్టోరీ మీకు చెప్పాను కదా! లీగల్ అగ్రీమెంట్స్, బ్రీచ్, లీగల్ యాక్షన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. సరేనా? అవన్నీ చెయ్యము ఎవరికీ మేము. ఎందుకు చేయము? ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా ఇక్కడికి ఈ కోర్టు ఇదంతా తిరగడానికి రారు. జాబ్ చేశామా, నేర్చుకున్నామా, కష్టపడి చదువుకున్నామా, జాబ్ చేశామా, ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉందా, ఫ్యామిలీ ఈజ్ హ్యాపీ, ఐ యామ్ హ్యాపీ అండ్ ఫ్యూచర్‌లో సెటిల్ అయ్యాను, కెరీర్‌లో సెటిల్ అయ్యాను చాలు హ్యాపీ రైట్? ఇదంతాలో పడరు. కానీ బట్ ఇది మాకు రోజు డైలీ మాకొచ్చే కేసెస్, డాటా టాపిక్స్ చాలా ఉంటవి. వి ఆర్ ఆల్ ఇవన్నీ ఆరితేరారు. ఎవరు? టీమ్. ఎన్‌జీఓ అయినా, లీగల్ సర్వీస్ అయినా ఈళ్ళందరూ చాలా వాలంటీర్స్ ఉంటారు మాకు చాలా. ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్‌లో 80, 90 వాలంటీర్స్ ఉంటారు. సో, వాళ్ళు అదే వర్క్‌లో ఉంటారు. ఇదే వర్క్‌లో ఇదొక్కటని కాదు. సపోర్ట్ చేస్తారు సీటీఈకి. ఏది మార్కెటింగ్ కోసమైనా, ఫ్రీ డెమో క్యాంపెయిన్స్ కోసము, లేదా ఇలా ఎవరైనా బ్రేక్ చేస్తే బాండ్ దానికోసం గూడా హెల్ప్ చేస్తారు. వాటెవర్. కానీ అది వాళ్ళ వర్క్ చేస్తారన్నట్టు. కొన్ని వింగ్స్ ఉంటావి. లీగల్ సర్వీస్ వింగ్ ఉంటే ఆళ్ళు చేస్తారు. అక్కడి వరకు ఎళ్ళనక్కర్లేదు. ఈ బాండ్ అనేది మీరు సపోర్ట్ టీమ్ తీసుకోండి. సపోర్ట్ టీమ్. ఓకే. పర్ఫెక్ట్. ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్‌మెంట్ కంటే పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్‌మెంట్స్‌కి ఆహ్, అలా ఏం లేదమ్మా. అలా ఏం లేదు. 2 సేమే వేముల దీపిక. 2 సేమే. 2 సేమే అమ్మ. ప్రిఫరెన్స్ అట్లా అంటే ఏం లేదమ్మా. ఏం లేదు ప్రిఫరెన్స్. సరేనా? ట్రైనింగ్ ప్లేస్‌మెంట్ అని, పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్‌మెంట్ అని. ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ యూ వి ఆర్ టీచింగ్. టీచింగ్ ఇస్తున్నాం కదా! కోర్స్ అందరికి సేమ్ లైవ్ క్లాసెస్, సేమ్ రికార్డింగ్, మెటీరియల్స్, డౌట్ క్లారిఫికేషన్ కోసం డైలీ 24/7 వాట్సాప్ ఉంటుంది టీము. అండ్ మార్నింగ్ 11-8 పీఎం వరకి ఫోన్‌లో అవైలబుల్ ఉంటారు కాల్‌లో. అండ్ మండే టు సాటర్‌డే 6 డేస్ ఎ వీక్ విజయవాడ లేదా హైదరాబాద్‌లో అవైలబుల్ ఉంటారు మీకు ఆఫ్‌లైన్‌లో. అండ్ మిగతా సెంటర్స్‌లో కూడా ఉంటారు. జిల్లాలో, డిస్ట్రిక్ట్స్‌లలో హెల్ప్ డెస్క్‌లు ఉంటాయి. లైక్ వైజాగ్‌లో, రాజమండ్రిలో.
Tirupati, Kurnool, somewhere Bangalore also. Our team is establishing help desk shortly. And Siddipetlo, Asabadlo, బోడుప్పల్లో కామారెడ్డి కరీంనగర్ ఇలా డిఫరెంట్ వే హెల్ప్ డెస్క్లో ఎక్కడైనా మీ డౌట్స్ అడగచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ రెండు సేమ్, ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, ప్రిఫరెన్స్ ఏం లేదమ్మా. యువర్ విష్, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. యూ టు బ్యాలెన్స్ యువర్, సి ఫైనాన్షియల్లీ ఓన్లీ డిఫరెన్స్, ఫైనాన్షియల్గా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కానీ బట్ టెక్నికల్గా ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఫర్ అస్, ఆల్ ఆర్ సేమ్. అందరికి సేమ్ ఇస్తాము, సేమ్ ఆప్షన్స్, సేమ్ ప్రిఫరెన్సెస్. అలాగే సేమ్ రిజ్యూమ్ పోస్ట్ చేస్తాం మీకు. ఒకసారి ఇది ప్లేస్మెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఒకటి చూడండి అమ్మా, మీరు డెమో చూడండి ఒకసారి. ప్లేస్మెంట్ ఇది చూడండి ఒకసారి, డెమో చూసారా? ప్లీజ్ వాచ్ అవుట్. ప్లేస్మెంట్ జాబ్స్ గురించి ఇచ్చాము స్టాటిస్టిక్స్. యా, హియర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ వన్. ప్లేస్మెంట్ గైడెన్స్ సెల్ తోటి ఇచ్చారు. ఇది ఇది 8th of March వీడియో. ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్. 8th of March ఉంది వీడియో, ప్లీజ్ వాచ్. సో అందరికి సేమ్ ఉంటుందమ్మా, అందరూ ఉంటారు, ట్రైనర్స్, ఎక్స్పర్ట్స్, ఎవ్రీబడి ఈస్ దేర్. వీళ్ళందరూ ఉంటారు మీకు, మీ బ్యాచ్కి ఉంటారు వీళ్ళందరూ. ఇలా ఓకే, ఇదంతా రికార్డింగ్ అయి ఉంటుంది, చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఇది ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా, ప్రాసెస్ ఎలా, జాబ్స్ శాలరీస్ ఎలా వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ మీకు చెప్పాము కదా. ఎవరెవరు ప్లేస్ అయ్యారు, వాళ్ళ శాలరీ ఎలా వచ్చాయి, వాళ్ళ ఇయర్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఎంత, ఏ కంపెనీ జాబ్ వచ్చింది, ఇవన్నీ మీకు డీటెయిల్ ఇచ్చారు లాస్ట్ క్లాస్లో. అండ్ స్కిల్స్ మీద ఎలా ఉన్నాయి, స్కిల్స్ మీదనే శాలరీస్ ఉంటాయి. 40 lakhs శాలరీ. ప్లేస్మెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ కోసము మీకు కంప్లీట్ సెషన్ తీసుకున్నాము, ఓకేనా. అండ్ స్కిల్స్ టూల్స్ ఏమున్నవి అది కూడా చెప్పాము మీకు. టాప్ హైరింగ్ కంపెనీస్ ఏమున్నవి, హైర్ చేయించేటివి, రైట్. యా, ప్లేస్మెంట్ సెల్, కంపెనీస్, ఎవరెవరు ఉన్నారు మీకు ప్లేస్మెంట్ చేయించేందుకు అండ్ మీకు టీచ్ చేసేందుకు ఎక్స్పర్ట్, మీ బ్యాచ్ కోసం, మార్చ్ బ్యాచ్ కోసం. యా, సో దే విల్ బి దేర్ యాజ్ యువర్ ట్రైనర్స్. వాళ్ళ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ చూపించాము అండ్ సోర్ చూపించాము. ఇది మొత్తం చూడండి ఒకసారి. ఇదంతా 1 hour, హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుంది రికార్డింగ్. ప్లీజ్ వాచ్ అవుట్ దిస్ రికార్డింగ్. ఈ రికార్డింగ్ వినండి అమ్మా, ఈ లింక్ ఓపెన్ చేసేసి ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ వాచ్ డౌన్ దిస్ రికార్డింగ్. సేమ్ పైథన్, హౌ మెనీ డేస్ పైథన్ కోర్స్? ఉదయ్ 2.5 months. Python course 2.5 months average, along with the training will take 2.5 months. After that, you have placement support till you get placed. 2.5 months. Okay, na? You can take any course. Yeah. Options will matter. Options అయితే matter అవుతాయి. Like, what are you taking the course? Based on that roles, what are the roles? ఏమేమి రోల్స్ మీకు ఉంటావు అనేది పాయింట్. ఒక పైథన్ చేస్తే ఓన్లీ పైథన్ డెవలపర్ ఉంటారు, డిఎస్ఐ చేస్తే డేటా సైంటిస్ట్ ఉంటారు, మషిన్ లెర్నింగ్, ఏ ఇంజనీరు, అప్లైడ్ సైంటిస్ట్ జాబ్స్ ఉంటుంది, అండ్ సో ఆన్. అలా సేమ్ వే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఫర్ అదర్ కోర్సెస్. కోర్స్ బట్టి ప్లేస్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అదేందా? క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? క్లియర్? డన్. సో మరి గుడ్ లక్ ఉందమ్మా. టుమారో వి విల్ సీ యూ, అవర్ టీమ్ విల్ సీ యూ ఇన్ ద క్లాస్. సో ఎన్రోల్మెంట్ ఇస్ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఆఫ్టర్ ఎన్రోల్మెంట్ అవర్ టీమ్ విల్ ఆడ్ యూ ఇన్ ద గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారు, ఎలెవెన్స్ యాక్సెస్ ఇస్తారు మీకు. ఓకే. Good luck all of you. Keep in contact with our team. Tomorrow onwards batch will start. Offline Boduppal and Vijayawada Bench Circle. Okay? Okay. Good luck then. Thank you so much. Online, anywhere you can join from anytime. You can join anywhere from anytime. Even if you're taking online classes, you can come to, definitely you can come to offline for doubt clarification. Okay? Doubts unte adagandamma. Anybody has any doubts? Quickly. Doubts unte adagachu tondaraga. Quick doubts. Quick.
Okay then, if no doubts and we're done with the session. Thank you so much all of you. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye.